Hello everyone, this one is the second lecture from alcohol, phenol and ethers. Okay, now see, in this lecture we are going to study nomenclature of phenols and ethers. In the last lecture we are already studied nomenclature of alcohols. Now in this lecture we are going to study nomenclature of phenol and ether. Okay, so first about introduction part. Now see, first question आपण already last lecture मध्ये डिस्कस केलेला आहे. Now second question, what is the structural formula of functional group of ether? ओके, आता पहा, इथर हा जो कंपाऊंड आहे या इथर मध्ये याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला फंक्शनल ग्रुप कशा प्रकारे रिप्रेझेंट केला जातो पहा. आपण 11th स्टँडर्ड मध्ये ऑलरेडी हा फंक्शनल ग्रुप स्टडी केलेला आहे पहा. इन केस ऑफ इथर देर इज अ कार्बन ऑक्सिजन कार्बन लिंकिंग. Okay, in case of ether there is a carbon oxygen carbon linking, COC, that is carbon oxygen carbon. For example पहा, इथं मी प्लेस करतो पहा CH3O CH3. Okay, so two methyl groups are there and therefore its common name is dimethyl. Two methyl groups are there, am I right? So it is a dimethyl ether. ओके, पहा काय मिळेल हा डायमिथिल इथर. सो दिस वन इज अबाउट इथर. ओके, मग हे कशा प्रकारे रिप्रेझेंट करतात, हे असे रिप्रेझेंट करतात हा अल्किल ग्रुप, देन ऑक्सिजन अँड देन अल्किल ग्रुप, दॅट इज आर ओ आर. आर मीन्स अल्किल ग्रुप, ओ मीन्स ऑक्सिजन. ओके, सो आर ओ आर. एक्झाम्पल आपण कोणतं डिस्कस केलं पहा, डायमिथिल इथर. सो दिस वन इज अबाउट इथर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पहा कोणता आहे, क्वेश्चन नंबर 3. येस, व्हॉट इज द नेम ऑफ द कंपाऊंड हॅव्हिंग OH ग्रुप बॉन्डेड टू बेन्झीन रिंग. ओके, नाउ सी, दिस वन इज द बेन्झीन रिंग. ओके, आणि या बेन्झीन रिंगला आपण कोणता ग्रुप अटॅच करतोय? येस, OH ग्रुप अटॅच करतोय. एम आय राईट? येस, OH ग्रुप. ओके, so this type of compounds, these are called as phenols. या कंपाऊंडला आपण काय म्हणतो पहा, it is called as a phenol. So when hydroxyl group, that is OH group, if it is attached to aromatic ring or aromatic compound directly, then these types of compounds are called as the phenols. हायड्रॉक्सिल ग्रुप जर बेन्झिन रिंग किंवा एरोमेटिक रिंगला, कोणत्याही एरोमेटिक रिंगला जर हा हायड्रॉक्सिल ग्रुप डिरेक्टली अटॅच झाला असेल तर हे कंपाऊंड आपण कोणत्या कॅटेगरीमध्ये कन्सिडर करतो? दीज आर द फिनॉल्स. हे फिनॉल्स असतात. ओके, नाउ नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल. Okay, classification of aromatic compounds into phenols and aromatic alcohols, and then nomenclature. Now see, aromatic hydroxy compounds are classified into two types. Aromatic hydroxy compounds, okay, are classified into two types. Now see, which are these two types? First one is a phenol, okay, and second one is a aromatic alcohols. So first type कोणता आहे पहा, phenol. First one is phenol. Now see, in case of phenol, OH group, it is directly attached to sp2 hybrid carbon of aromatic ring or double bonded carbon of aromatic ring. ओके, या aromatic ring मध्ये पहा, हा जो डबल बॉन्डेड कार्बन आहे, या डबल बॉन्डेड कार्बनला OH ग्रुप हा डायरेक्टली अटॅच झालेला असतो. सो हायड्रॉक्सिल ग्रुप डिरेक्टली अटॅच टू द कार्बन एटम ऑफ द बेन्झिन रिंग. बरोबर केले पहा, इथं बेन्झिन रिंग मधला, जस्ट वेट, बेन्झिन रिंग मधला जो कार्बन आहे पहा, दिस वन इज द कार्बन फ्रॉम द बेन्झिन रिंग. या कार्बनला हा OH ग्रुप काय झालाय? डिरेक्टली अटॅच झालाय. बरोबर की नाही? सो दिस वन इज द फिनॉल. अँड नाउ सेकंड टाइप इज एरोमॅटिक अल्कोहोल्स. सेकंड टाइप कोणता आहे पहा, एरोमॅटिक alcohols. Now see, in case of aromatic alcohols, hydroxyl group, it is present in the side chain of the aromatic ring. For example, now see, this one is the aromatic compound, okay, and there is a side chain. For example, CH2 CH2 and then OH, आणि मग नंतर OH group आहे. Okay, so in this case hydroxyl group, it is attached to side chain. पहा इथं ही काय आहे, दिस वन इज द साइड चेन.
this one is the side chain of the aromatic compound. aromatic compound ची ही साइड चेन आहे. aromatic ring, this one is the aromatic ring, आणि या रिंगची ही साइड चेन आहे, आणि या साइड चेनला OH ग्रुप अटॅच झालेला आहे. So when hydroxyl group it is present in the side chain of aromatic ring, the compound termed as a aromatic alcohol. या compound ला आपण काय म्हणतोय? It is a aromatic alcohol. So now see, aromatic hydroxy compounds classified into two types. First one is a phenol and second one is a aromatic alcohol. Now आता पहा, इथं आपण काही एक्झाम्पल्स क्लासिफाय करूया इंटू फिनॉल्स अँड अरोमॅटिक अल्कोहोल्स. सो इथं पहा, OH ग्रुप डिरेक्टली बेन्झिन रिंगला अटॅच झालाय, मीन्स हा काय आहे? इट इज अ फिनॉल. अगेन हिअर ऑल्सो OH ग्रुप डिरेक्टली अटॅच टू बेन्झिन रिंग, मीन्स अगेन इट इज अ फिनॉल. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे पहा, हे टू कंपाऊंड्स काय आहेत? फिनॉल्स आहेत. बट इन दिस केस, नाउ सी, in the third case, this OH group it is attached to side chain of the aromatic ring. It is attached to side chain of the aromatic ring, and hence it is a aromatic alcohol, आणि म्हणून हा काय आहे? aromatic alcohol आहे. Okay, so this one is the aromatic alcohols and phenols. Now nomenclature. Nomenclature of phenols. ओके, आता पहा, जनरली आपण फिनॉल हा वर्ड यूज करतो, बट बेसिकली फिनॉल इज द कॉमन नेम. फिनॉल हे कॉमन नेम आहे, आणि फिनॉल हे जे कॉमन नेम आहे हे एवढं फेमस झालं पहा की IUPAC सिस्टीमनं ॲज इट इज हे कॉमन नेम काय केलं? ऍक्सेप्ट केलं. येस, व्हॉट इज द कॉमन नेम? फिनॉल इज द कॉमन नेम. बरोबर आहे की नाही? फिनॉल हे कॉमन नेम आहे. फिनॉल इज द कॉमन नेम. सो इट इज अ हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बेन्झिन. बरोबर की नाही? पहा, फिनॉल कसा फॉर्म होतो पहा, दिस वन इज द बेन्झिन. हा बेन्झिन आहे, अँड इन केस ऑफ बेन्झिन इच कार्बन हॅव्हिंग अ हायड्रोजन. प्रत्येक कार्बनकडे हायड्रोजन आहे. ओके, इन केस ऑफ बेन्झिन इच कार्बन हॅव्हिंग अ हायड्रोजन, की जो हायड्रोजन आपण स्प्लिट करत नाही. बरोबर की नाही? जो हायड्रोजन आपण स्प्लिट करत नाही. ओके, मग आता इथं इथं जे काही 6 हायड्रोजन अवेलेबल आहेत त्यापैकी एक हायड्रोजन जर समजा मी OH ग्रुपनं रिप्लेस केला, OH. बरोबर की नाही? हा हायड्रोजन जर समजा मी OH ग्रुपनं रिप्लेस केला, तर या कंपाऊंडला आपण काय म्हणतोय पहा? देन इट इज अ फिनॉल. सो फिनॉल्स आर द हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बेन्झिन. बेन्झिनचा एक हायड्रोजन आपण OH न रिप्लेस केला. बरोबर की नाही? सो फिनॉल्स, दीज आर द हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बेन्झिन. ओके, कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये काय म्हणतोय आपण पहा त्याला? इन केस ऑफ कॉमन नेम सिस्टीम दीज आर कॉल्ड एज अ फिनॉल. Okay, and phenol is the most famous common name which is accepted by IUPAC system. ओके, आता पहा, जेव्हा आपण याचा डेरिव्हेटिव्ह स्टडी करतो, डेरिव्हेटिव्ह, आता फिनॉलचा डेरिव्हेटिव्ह, बरोबर आहे की नाही? तर पहा, फिनॉलचा डेरिव्हेटिव्ह कशा प्रकारे असेल इथं. सो मी थोडंसं लार्ज स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो की जेणेकरून आपण इथे डेरिव्हेटिव्ह त्याचे किंवा सबस्टिट्यूशन्स आपण त्याचे शो करू शकू. ओके, सो दिस वन इज द फिनॉल. ओके, आता इथं मी नंबरिंग प्रोव्हाइड करतो पहा. 1 क्लॉकवाईज नंबरिंग प्रोव्हाइड करतोय. 1 2 3, देन 4, देन 5 अँड देन 6. ओके, नाव आता इथं पहा, या केसमध्ये सेकंड पोझिशन अँड दिस 6th पोझिशन. बरोबर की नाही? विथ रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप. विथ रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप म्हणजे OH ग्रुप ज्या कार्बनला अटॅच आहे त्या कार्बनच्या नेबरिंग पोझिशन्स. इन केस ऑफ कॉमन नेम सिस्टीम या पोझिशन्सला आपण म्हणतो पहा ऑर्थो. ओके, काय म्हणतो आपण या पोझिशन्सला? इट इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्थो. ओके, सो नेबरिंग पोझिशन्स, बरोबर आहे की नाही? ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच आहे, ज्या कार्बनला फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहे, त्या कार्बनच्या नेबरिंग पोझिशन्स ऑर्थो. देन नाउ सी दिस 1 2 and 1 6. बरोबर आहे की नाही? इथं पहा, इथं 1 2, ओके, 1 2 अँड 1 6. इथं आपण काय यूज करतोय? प्रिफिक्स ऑर्थो. देन नेक्स्ट वन इज 1 3 अँड 1 5. पहा, याला आपण मेन्शन करणार आहे मेटा. ओके, नाउ सी 1 3. ओके, दिस वन इज 1 3 अँड 1 5.
it is a meta. Okay, it is a meta 1 3 and 1 5 meta. Now after meta, next one is a para. So 1 4 पोझिशन इज अ पॅरा. पहा आता पॅरा पोझिशन ही एकच असेल, बरोबर की नाही. सो 1 4 पोझिशन, येस, इट इज अ पॅरा. ओके, मी थोडा इंक कलर चेंज करतो पहा, की जेणेकरून हे तुमच्या लक्षात येईल. ओके, येस. सो 1 4 पोझिशन, इट इज अ प्यारा. ओके, सो पहा ऑर्थो पोझिशन्स 2 आहेत, 1 2 अँड 1 6. मेटा पोझिशन्स 2 आहेत, 1 3 अँड 1 5. आणि पॅरा पोझिशन 1 आहे, 1 4 ही पॅरा पोझिशन आहे. ओके, सो ऑर्थो मेटा पॅरा. आता हे सबस्टिट्यूशन केव्हा यूज करायचं? इन केस ऑफ कॉमन नेम सिस्टीम. कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये पहा तुम्ही काय यूज करणार. इन केस ऑफ कॉमन नेम सिस्टीम आपण प्रिफिक्सेस यूज करणार ऑर्थो, ओके, मेटा अँड पॅरा. And in case of IUPAC system, okay, in case of IUPAC system, we use the prefixes 1 2, 1 6, 1 3, 1 5, 1 4, etc. during the numbering of the compound. नॉमिनिक्लेचर फाइंड आउट करत असताना, नंबरिंग प्रोव्हाइड करत असताना या केसमध्ये आपण अशा प्रकारे काय करणार आहे, नंबरिंग प्रोव्हाइड करणार आहे, आयदर क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन द कंपाऊंड. ओके, सो पहा कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये जे प्रिफिक्सेस आपण यूज करणार आहे ते इथं मी मेन्शन केले. ऑर्थो केव्हा यूज करायचा, पॅरा मेटा केव्हा यूज करायचा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. न आपण आता काय करूया, ऍक्च्युअल मध्ये नॉमिनिक्लेचर स्टार्ट करूया. ठीक आहे, आता पहा नॉमिनिक्लेचर मध्ये इथं जो तुमच्या बुकमध्ये जो टेबल प्रोव्हाइड केलेला आहे यातलेच मी काही एक्झाम्पल्स काय करतोय, स्टार्ट करतोय पहा एक्सप्लेन करायला. ओके, सो फर्स्ट कंपाऊंड. आता पहा हा जो फर्स्ट कंपाऊंड आहे, बेसिकली याचं कॉमन नेम फिनॉल आहे. आणि फिनॉल हे जे कॉमन नेम, इट इज द मोस्ट फेमस कॉमन नेम ऑफ द करस्पॉन्डिंग कंपाऊंड अँड हेन्स इट इज ॲज इट इज ऍक्सेप्टेड बाय IUPAC सिस्टीम. मग तुम्ही याला फिनॉल पण यूज करू शकता किंवा मग IUPAC सिस्टीम प्रमाणे पहा, आता लेटेस्ट सिस्टीम प्रमाणे पहा, बेन्झिनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे ना हा. फिनॉल इज अ हायड्रॉक्सी डेरिव्हेटिव्ह ऑफ बेन्झिन. मग बेन्झिनचा जो लास्ट ई आहे, हा लास्ट ई कशाने रिप्लेस करायचा आहे, OL ने रिप्लेस करायचा आहे, OL. सो इट इज अ बेन्झिनॉल. ओके, इट इज अ बेन्झिनॉल. हा बेन्झिनॉल. मग तुम्ही फिनॉल ऍज इट इज पण यूज करू शकता किंवा बेन्झिनॉल पण यूज करू शकता. ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट कंपाऊंड. देन सेकंड कंपाऊंड. आता पहा सेकंड कंपाऊंड, इथं हा सेकंड कंपाऊंड आहे, आपण स्टार्ट करूया एक्सप्लेन करायला. सो फर्स्ट इथं पहा, येस, दिस वन इज द फिनॉल. ओके, हा फिनॉल आहे. आणि इथं पहा या पोझिशनला, सेकंड पोझिशनला इथं मिथिल ग्रुप अटॅच झालाय, बरोबर आहे की नाही पहा. येस, सो देर इज अ मिथिल ग्रुप इन दिस वे. आता इथं पहा नंबरिंग कशा प्रकारे आपण प्रोव्हाइड करतोय, नंबरिंग क्लॉकवाइज प्रोव्हाइड करतोय 1 2, बरोबर. आता या केसमध्ये तुम्हाला पहा काय मिळेल, फिनॉल इज द पॅरेंट कंपाऊंड, सो मिथिल इज द सबस्टुएंट. हा मिथिल काय आहे, सबस्टुएंट आहे. म्हणजे IUPAC नेम तुम्हाला कसं मिळेल पहा, 2 मिथिल, 2 मिथिल फिनॉल. ओके, 2 मिथिल फिनॉल. दिस वन इज द IUPAC नेम. आणि कॉमन नेम कोणता आहे पहा, कॉमन नेम आहे ऑर्थोक्रिसॉल. आता याला काही रूल्स आहेत का, रूल्स नाहीये. दिस वन इज अ मेमरी पार्ट. हा जो आहे हा मेमरी पार्ट आहे, मेमरी पार्ट, बरोबर की नाही. हा तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, त्याला काही रूल्स नाहीत, काही त्याला लॉजिक नाही, काही नाहीये. सो इट इज अ मेमरी पार्ट, ऑर्थोक्रिसॉल. मग पहा आता ऑर्थोक्रिसॉल, मग मेटाक्रिसॉल असू शकतो, पॅराक्रिसॉल असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल पाहता इथं ते पहा. ओके, येस, पहा 1 4 पोझिशनला आहे पहा मिथिल, बरोबर आहे का. पहा 1 2 3 अँड 4. मग IUPAC नेम कसं मिळेल, आता इथं मिळेल 4 मिथिल फिनॉल. दिस वन इज द IUPAC नेम. म्हणजे कॉमन नेम कसं मिळेल पहा, कॉमन नेम तुम्हाला आता इथे मिळेल पहा. 1 4 पोझिशन म्हणजे पॅरा, पॅरासाठी काय, पी, पॅराक्रिसॉल.
बरोबर का पहा. ओके, सो पॅरा क्रिसॉल कन्सेप्ट लक्षात येते का पहा. इट इज अ पॅरा क्रिसॉल. ओके, so this one is the second compound, then third compound. Okay, yes, this one is the third compound. Okay, so third compound पहा, इथं मी स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो. here is OH and here is a nitro. Okay, now see here. आता या केसमध्ये पहा, आपण नंबरिंग जर प्रोव्हाइड केलं तर नंबरिंग कसं मिळेल पहा. 1 2 3 4. ओके, हे क्लॉकवाईज झालं. सपोज मी अँटी क्लॉकवाईज प्रोव्हाइड केलं तर पहा 1 2 3 अँड अगेन 4. सो सेम नंबरिंग मिळालं तुम्हाला. तुम्ही क्लॉकवाईज प्रोव्हाइड करा किंवा अँटी क्लॉकवाईज प्रोव्हाइड करा. आता या केसमध्ये पहा तुम्हाला याचं 1/4 पोझिशन आहे म्हणजे काय, पॅरा. सो पॅरा कॉमन नेम काय मिळेल पहा, पॅरा नायट्रोफिनॉल. आणि मग आयुपीएसी नेम काय मिळेल पहा, आयुपीएसी नेम इज 4 नायट्रोफिनॉल. बरोबर का पहा, 4 नायट्रोफिनॉल. दिस वन इज द आयुपीएसी नेम. आता मी काय करतो पहा, याच एक्झाम्पल मध्ये मी थोडेसे मायनर चेंजेस करतो. ओके, याच एक्झाम्पल मध्ये मी काय करतो, मायनर चेंजेस करतो. आणि आता इथं पहा, इथं सबस्टिट्युएंट हा समजा इथं आहे. ओके, नाव आता पहा, मी जस्ट एक ट्रायल अँड एरर मेथड न पहा, मी सपोज नंबरिंग या प्रकारे प्रोव्हाइड केलं पहा. 1 2 3 4 5 6. मी क्लॉकवाईज जर नंबरिंग प्रोव्हाइड केलं तर तुम्हाला इथे काय मिळेल पहा, तर तुम्हाला इथे मिळेल पहा 5th कार्बनला नायट्रो ग्रुप अटॅच आहे, 5 नायट्रोफिनॉल मिळेल. बरोबर. अँड सपोज समजा मी जर अँटी क्लॉकवाईज नंबरिंग प्रोव्हाइड केलं तर काय मिळेल पहा, हे 1 2 अँड 3. बरोबर, 1 2 3 अँटी क्लॉकवाईज प्रोव्हाइड केलं तर मग इथं मला काय मिळेल पहा, इट इज अ 3 नायट्रोफिनॉल. बरोबर. मग पहा आता इथं या केसमध्ये विच वन इज द करेक्ट आयुपीएसी नेम, आयदर 5 नायट्रोफिनॉल इज द करेक्ट और आयदर 3 नायट्रोफिनॉल इज द करेक्ट. सो इन दिस केस दिस 5 नायट्रोफिनॉल इट इज रॉंग. हे रॉंग आहे. दिस वन इज करेक्ट. मग हे कशावरती डिपेंड असतं, हा जो लोखंड आहे पहा, कोणता लोखंड आहे, हे 5 किंवा 3. याला आपण काय म्हणतो, याला म्हणतो आपण लोखंड. हा जो लोखंड आहे, हा लोखंड कसा असायला पाहिजे, लोखंड मस्ट बी स्मॉल. हा जो लोखंडचा नंबर आहे हा लेस असला पाहिजे. लोखंड इट मस्ट बी लेस नंबर और स्मॉल नंबर. ओके, सो लोखंड मस्ट बी स्मॉल नंबर. हा लोखंड कसा असला पाहिजे, स्मॉल नंबर असला पाहिजे. ओके, सो दिस वन इज अबाउट, येस इट इज अ पॅरा नायट्रोफिनॉलचे आपण त्याचे एक्झाम्पल चेंजेस केले थोडे. बरोबर आहे की नाही. आणि त्याच्यावर मग आपण हे न्यू एक्झाम्पल फॉर्म केलं. आता हे झालं आयुपीएसी नेम 3 नायट्रोफिनॉल. आता हे 3 नायट्रोफिनॉलचं कॉमन नेम काय मिळेल पहा बरं. 3 नायट्रोफिनॉलचं कॉमन नेम काय मिळेल, इट इज अ मेटा नायट्रोफिनॉल. ओके, इट इज अ मेटा नायट्रोफिनॉल. बरोबर, काय मिळालं पहा तुम्हाला इथं, मेटा नायट्रोफिनॉल मिळालं. ओके, सो दिस वन इज द एक्झाम्पल नंबर 3 अँड अदर कंपाऊंड्स. नाव एक्झाम्पल नंबर 4 पाहता इथं. येस, पाहता इथं काय झालं पहा, बेन्झिन रिंगला इथं, ओके, इथं बेन्झिन रिंगला 2 OH ग्रुप अटॅच झालेत. नेबरिंग कार्बनला इथं 2 OH ग्रुप आहे. याचं कॉमन नेम काय पहा, कॅटिचॉल. बरोबर आहे, कॅटिचॉल. आता पहा, कॅटिचॉल हे कॉमन नेम आहे, याच्यामध्ये काही लॉजिक नाही, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. इट इज अ मेमरी पार्ट, कॅटिचॉल. आता आयुपीएसी नेम कसं मिळेल पहा. येस, 1 2. तुम्ही कोणत्याही कार्बन पासून नंबरिंग स्टार्ट करा की ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच झालाय, तुम्हाला 1 2 हे असं नंबरिंग मिळेल. बरोबर. मग पहा, आता हा बेन्झिनचं डेरिव्हेटिव्ह आहे, देअरफॉर बेन्झिन. आपण जनरली काय केलं होतं पहा, ई रिप्लेस केलं होतं बेन्झिनॉल मध्ये, पण इथं ई मेंटेन ठेवायचा. बरोबर आहे की नाही. वाय ई इज मेंटेन्ड,
ई का बरं मेंटेन ठेवावं लागेल? येस, का बरं ई मेंटेन ठेवावं लागेल? त्याचं रिझन काय पहा, बिकॉज 2 OH ग्रुप्स आर देअर. हाऊ मेनी OH ग्रुप्स आर देअर? 2 OH ग्रुप्स आर देअर. सो बेन्झीन 1, 2 डॅश डायॉल. ओके, बेन्झीन 1,2 डायॉल. येतं लक्षामध्ये? तुम्हाला इथं आयुपीएसी नेम काय मिळेल? बेन्झीन 1,2 डायॉल. आणि इथं कॉमन नेम काय मिळालं पहा? कॉमन नेम इज अ कॅटिचॉल. कॉमन नेम मिळालं कॅटिचॉल. ओके, नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल. येस, एक्झाम्पल नंबर 5 पहा. येस, इट इज अ रिसॉर्सिनॉल. पहा, कॉमन नेम काय आहे? रिसॉर्सिनॉल. येस, मी इथे स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो. हेर इज OH. ओके, पहा OH ग्रुप मेटा पोझिशन्सला आहे. मेटा म्हणजे कोणती पोझिशन आहे? 1-3 पोझिशन आहे. 1-3 बरोबर आहे का? सो 1, 2 अँड 3 बरोबर. सो पहा इथं या केसमध्ये पहा तुम्हाला कॉमन नेम काय मिळते? रिसॉर्सिनॉल. कॉमन नेम काय मिळालं? रिसॉर्सिनॉल. आता आयुपीएसी नेम कसं मिळेल पहा. येस, इट इज अ बेन्झीन. अगेन बेन्झीनचा लास्ट टी मेंटेन ठेवावा लागेल बिकॉज OH ग्रुप्स आर मोर दॅन 1. सो बेन्झीन 1,3. हाऊ मेनी OH ग्रुप? 2 OH ग्रुप. देअरफॉर प्रिफिक्स कोणता येईल? डाय. आणि OH म्हणजे सफिक्स कोणता असतो? OL. सो बेन्झीन 1,3 डायॉल. ओके, पहा हे मिळाले एक्झाम्पल नंबर 5. नाव एक्झाम्पल नंबर 6. बरोबर की नाही? एक्झाम्पल नंबर 6. आता या एक्झाम्पल नंबर 6 मध्ये पहा तुम्हाला इथं, ओके, मी इथे चेंजेस करतो. सो वी हॅव द एक्झाम्पल इन दिस वे. 1, 2, 3 अँड 4. ओके, आता इथं या केसमध्ये पहा बेन्झीन. ओके, बेन्झीन. आता पहा आयुपीएसी नेम कसं मिळेल? फर्स्ट आणि फोर्थ कार्बनला OH आहे. सो बेन्झीन 1,4 डॅश. ओके, 1,4 डॅश डायॉल. बेन्झीन 1,4 डायॉल. ओके, आता याचं जे कॉमन नेम आहे हे कॉमन नेम पहा तुम्हाला काय मिळेल? हायड्रोक्विनोन और क्विनॉल. हायड्रोक्विनोन और क्विनॉल हे मिळालं तुम्हाला आयुपीएसी नेम. सॉरी, कॉमन नेम. बरोबर आहे का? दिस वन इज द कॉमन नेम. अँड बेन्झीन 1,4 diol, this one is the IUPAC name. Okay, now next example. Yes, example number 7. पाहता इथं एक्झाम्पल पहा कोणता आहे. येस, ओके. सो पहा हा सिमेट्रिकल कंपाऊंड आहे. तुम्ही क्लॉकवाईज नंबरिंग प्रोव्हाइड केलं तरी तुम्हाला सेम नंबरिंग मिळेल. अँटी क्लॉकवाईज प्रोव्हाइड केलं तरी तुम्हाला सेम नंबरिंग मिळेल. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, सो नाव सी इन दिस केस. आता पहा 6 कार्बन आहेत म्हणजे आता इथं या केसमध्ये बेन्झीन. ओके, आता पहा OH ग्रुप कोणत्या कोणत्या कार्बनला आहे पहा. 1,3,5. ओके, ट्रायॉल. आता पहा ट्रायॉल का मिळालं? कारण 3 OH ग्रुप आहेत. 3 OH ग्रुप आहेत देअरफॉर ट्राय. आणि OH ग्रुप आहे देअरफॉर OL. सो बेन्झीन 1,3,5 ट्रायॉल. बेन्झीन 1,3,5 ट्रायॉल. दिस वन इज द आयुपीएसी नेम. आता याच कॉमन नेम कोणतं आहे पहा. येस, दिस वन इज द कॉमन नेम. अगेन इट इज अ मेमरी पार्ट, टोटली मेमरी पार्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. Okay, now see here. OH, OH and OH. ओके, आता इथं पहा
इथं पुन्हा पहा नंबरिंग अशा प्रकारे प्रोव्हाइड करायचंय की जे लोकंड्स आहेत त्या लोकंड्सचा सम हा लो आला पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल पहा मी इथं काही पॉसिबिलिटी देतो पहा. फर्स्ट पॉसिबिलिटी सपोज 1 2 3 4 5 6. तर मग तुम्हाला फर्स्ट पॉसिबिलिटी मध्ये पहा नॉमिनिक्लेचर कसं मिळेल याचं. बेन्झिन डॅश 1,2,6 ट्रायल. ही झाली फर्स्ट पॉसिबिलिटी. नाव सेकंड पॉसिबिलिटी. आता सेकंड पॉसिबिलिटी मध्ये पहा मी नंबरिंग कशा प्रकारे प्रोव्हाइड करतोय. ओके 1 2 अँड 3. पहा सेकंड पॉसिबिलिटी मध्ये काय मिळेल तुम्हाला. येस इट इज बेन्झिन 1,2,3. ओके 1 2 3 डॅश ट्रायल. ओके बेन्झिन 1 2 3 ट्रायल. ओके आता मग या केसमध्ये पहा इथं विच वन इज द करेक्ट. सो बेन्झिन 1 2 3 ट्रायल इट इज द करेक्ट. दिस वन इज द रॉंग. वाय. आता पहा त्यासाठी का तर लोखंडचं सम तुम्हाला चेक करावं लागेल. इथं लोखंड कोणते कोणते पहा. फर्स्ट एक्झाम्पल मध्ये 1 2 अँड 6 यांचा जर सम आपण घेतला 1 प्लस 2 प्लस 6 तर हा सम तुम्हाला किती मिळेल. इट इज अ 9. हा 9 मिळेल 9. आणि इथं जर आपण सम घेतला पहा 1 प्लस 2 प्लस 3 किती मिळेल पहा 1 प्लस 2 प्लस 3 इट इज अ 6. बरोबर आहे. मग ज्या केसमध्ये लोखंडचा सम हा लो आहे दॅट इज द करेक्ट आयुपीएसी. सो इथं पहा नोट महत्वाची नोट आहे. लोखंडचा सम कसा यायला पाहिजे. सम ऑफ लोखंड must be small. ओके सम ऑफ लोखंड मस्ट बी स्मॉल. लोखंडचा सम हा कसा असायला पाहिजे स्मॉल असायला पाहिजे. ओके सो दिस वन इज द आयुपीएससी नॉमिनिक्लेचर ऑफ फिनॉल्स. ओके आता आपण जे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले हे बुक मध्ये तुम्हाला इथं हे सर्व सॉल्व्ह करून दिलेले आहेत पहा. हे सर्व एक्झाम्पल्स बुकमध्ये सॉल्व्ह केलेले आहेत. ओके तुम्ही ते ओव्हरलुक करू शकता. आता मी काय करतो पहा थोडेसे 1-2 एक्झाम्पल्स एक्स्ट्रा प्रॅक्टिससाठी तुमच्याकडून सॉल्व्ह करून घेतो. फॉर एक्झाम्पल पाहता इथं या टाईपचं कंपाऊंड आहे. मी थोडंसं स्ट्रक्चर लार्ज ड्रॉ करतो पहा की जेणेकरून आपल्याला 2 प्रकारे त्याचं नंबरिंग प्रोव्हाइड करता येईल. ओके नाव सी हियर. ओके आता पहा इथं मी इथं नंबरिंग कोणत्या कोणत्या प्रकारे प्रोव्हाइड करतो आणि त्यातलं कोणतं नंबरिंग करेक्ट आहे ते आपण स्टडी करूया. पहा फर्स्ट सपोज मी क्लॉकवाईज प्रोव्हाइड केलं 1 2 3 4 5 6. तर इथं फर्स्ट पॉसिबिलिटी मध्ये आपल्याला काय मिळेल पहा. फिनॉल हा मेन कंपाऊंड आहे. फिनॉल हा मेन डेरिव्हेटिव्ह आहे. बरोबर आहे की नाही. मेन आणि ओरिजिनल कंपाऊंड आहे आणि त्याचे हे डेरिव्हेटिव्ह मिथिल ग्रुप त्याला काय केले आपण अटॅच केले. मग पहा इथं तुम्हाला 4th आणि 5th कार्बनला मिथिल ग्रुप मिळाला. मग काय काय मेन्शन करणार तुम्ही 4,5 डायमिथिल. 4,5 डायमिथिल फिनॉल. ओके 4,5 डायमिथिल फिनॉल. दिस वन इज द फर्स्ट. हा झाला फर्स्ट. ओके देन सेकंड पॉसिबिलिटी पाहता मी सपोज काय करतो अँटी क्लॉकवाईज नंबरिंग स्टार्ट करतो. अँटी क्लॉकवाईज तर पहा इथं काय मिळेल. अँटी क्लॉकवाईज 1 2 3 4 5 अँड 6. बरोबर का. तर मग पाहता इथं मला काय मिळेल. येस इट इज 3,4. बरोबर का पहा मिथिल ग्रुप 3rd आणि 4th कार्बनला आहे. 3,4 डायमिथिल फिनॉल. बरोबर आहे. आता फर्स्ट कार्बन तर फिक्स हाच असणार आहे कारण ओएच ग्रुप ज्या कार्बनला लिंक झालाय तो फर्स्ट असणार आहे या केसमध्ये. ओके सो
तुम्हाला आता इथं पहा यातलं कोणतं करेक्ट मिळेल. 4 आणि 5 यांचा सम जर तुम्ही घेतला 4 प्लस 5 तुम्हाला काय मिळेल 9 मिळेल. आणि इथल्या लोकांचा सम जर घेतला तर 3 प्लस 4 काय मिळेल 7. मग कोणत्या केसमध्ये लोकांचा सम लो आहे सेकंड केसमध्ये. सो देअर फॉर दिस वन इज द करेक्ट IUPAC नेम अँड दिस वन इज द रॉंग. ओके आता पहा आणखी एक एक्झाम्पल मी इथं एक्सप्लेन करतो. येस आफ्टर दिस जस्ट नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके पहा आता मी इथं एक्सप्लेन करतो पहा. Now see one more example. Yes. So OH, again OH and again OH. ओके आता पहा आता सर्व सबस्टिट्यूएंट्स कोणते आहेत OH OH असे. आता या केसमध्ये पहा आय थिंक 2 to 3 पॉसिबिलिटीज आहेत. पहा फर्स्ट पहा 1 2 3 4 5 6. पहा काय मिळेल तुम्हाला या पॉसिबिलिटी प्रमाणे. फर्स्ट केसमध्ये पहा काय मिळेल येस बेन्झिन 1,4,5 145. ओके पहा ट्रायल बेन्झिन 145 ट्रायल. ओके देन सेकंड पॉसिबिलिटी प्रमाणे आपण चेक करूया. पहा सेकंड पॉसिबिलिटी समजा आता मी इथं काय करतो अँटी क्लॉकवाईज नंबरिंग प्रोव्हाइड करतो. अँटी क्लॉकवाईज पहा अँटी क्लॉकवाईज नंबरिंग पहा 1 2 3 4 5 6. तर पहा या केसमध्ये काय मिळेल येस बेन्झिन. ओके पहा OH ग्रुप कोणत्या कोणत्या कार्बनला आहेत 1,3,4. अगेन ट्रायल कारण 3 OH ग्रुप आहेत देअर फॉर ट्राय OH आहे देअर फॉर OL. देन थर्ड नाव दिस वन इज द इम्पॉर्टंट. थर्ड पॉसिबिलिटी इज द इम्पॉर्टंट. आता पहा सपोज मी थर्ड पॉसिबिलिटी मध्ये समजा मी या कार्बन पासून नंबरिंग स्टार्ट केलं. पहा 1. ओके पहा कोणत्या कार्बन पासून नंबरिंग स्टार्ट केलं पहा 1 देन 2 देन 3 अँड देन 4 5 6. ओके हे पहा इथं ऑल कार्बन इक्विव्हॅलेंट असतात बेन्झिन मध्ये त्यामुळे OH ग्रुप पण सेम आहेत बरोबर की नाही. ओके आता इथं पहा काय मिळेल तुम्हाला बेन्झिन डॅश 1,2 1,2,4 डॅश ट्रायल 1,2,4 डॅश ट्रायल. आता पहा आता इथं याच्यापैकी कोणती पॉसिबिलिटी करेक्ट आहे हे आपण आयडेंटिफाय करूया. आपण लोखंडचं सम घेऊया. इथे काय मिळेल पहा 1 + 4 + 5 इथे मिळेल 10. लोखंडचा सम मिळेल 10. सेकंड केसमध्ये काय मिळेल पहा 1 + 3 + 4 इथे मिळेल लोखंडचं सम 8. देन 1 + 2 + 4 इथे मिळेल 7. मग कोणत्या केसमध्ये पहा इथं कोणत्या केसमध्ये लोखंडचा सम लोएस्ट आहे थर्ड केसमध्ये. सो दिस वन इज द करेक्ट IUPAC नेम. फर्स्ट 2 आर इनकरेक्ट. येतं लक्षामध्ये. ओके आता तुम्हाला असा प्रश्न पडला असेल मग इथं का नाही हे यूज केलं. इथं समजा इथून का नाही नंबरिंग स्टार्ट केलं. कोणत्या केसमध्ये पहा येस इथून नंबरिंग का नाही स्टार्ट केलं बरोबर की नाही असा प्रश्न पडू शकतो. बट इथं OH ग्रुप हा मेन फंक्शनल ग्रुप आहे त्यामुळं इथं या कार्बन पासूनच नंबरिंग स्टार्ट होणं गरजेचं होतं. ओके so this one is the nomenclature of phenols. After nomenclature of phenols then next part is the nomenclature of ethers. ओके नाव आता इथर्स मध्ये इथं पहा इथर्स मध्ये आपण कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये कशा प्रकारे नॉमिनिक्लेचर प्रोव्हाइड करणार आहे आणि IUPAC नेम सिस्टीम मध्ये कशा प्रकारे नॉमिनिक्लेचर प्रोव्हाइड करणार आहे. पहा फर्स्ट कॉमन नेम सिस्टीम. ओके फर्स्ट कॉमन नेम सिस्टीम. ओके आता इथं पहा या केसमध्ये मी एक एक्झाम्पल प्रोव्हाइड करतो. पहा CH3OCH3. ओके ऍक्च्युली कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये काय पहा इथं
इन केस ऑफ कॉमन नेम सिस्टीम ROR हा जो इथर आहे ROR पहा डाय अल्किल अँड देन सफिक्स इज इथर. इथर हा काय आहे? इथर हा सफिक्स आहे पहा. दिस इथर इट इज अ सफिक्स. ओके. आणि अल्किल ग्रुप हे अगोदर मेन्शन करायचे बरोबर का. मग पाहता इथं कोणते कोणते अल्किल ग्रुप आहेत? CH3 म्हणजे कोणते आहेत? मिथिल आहेत. हाऊ मेनी अल्किल ग्रुप्स? 2 अल्किल ग्रुप्स सेमच आहेत ना. सो देअर फोर डाय मिथिल. आणि इथं थ्रू ऑक्सिजन लिंक झालेत म्हणजे हा कंपाऊंड कोणता आहे? इथर. सो इट इज अ डाय मिथिल इथर. बरोबर आहे. नाउ सी वन मोर एक्झाम्पल. C2H5 OC2H5. ओके. आता पहा इथं काय मिळेल तुम्हाला? इथं पहा 2 अल्किल ग्रुप अगेन सेम कोणते आहेत? इथिल. मग इथं काय मिळेल तुम्हाला? डाय इथिल इथर. बरोबर का पहा. डाय इथिल इथर. दिस वन इज द कॉमन नेम. नाउ वन मोर एक्झाम्पल. आता पहा आणखी एक एक्झाम्पल आपण डिस्कस करूया इथं. फॉर एक्झाम्पल सपोज CH3O C2H5. ओके. CH3O C2H5. आता या केसमध्ये मात्र पहा 2 डिफरंट अल्किल ग्रुप्स आहेत बरोबर. फर्स्ट इथं आहे मिथिलचं फर्स्ट लेटर M, इथं आहे इथिलचं फर्स्ट लेटर E. सो वेन देअर आर डिफरंट अल्किल ग्रुप्स देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तेव्हा तुम्हाला काय करावं लागेल? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करावी लागेल. अल्फाबेटिकली E कम्स फर्स्ट आणि म्हणून तुम्हाला इथं इथिल हा अगोदर मेन्शन करावा लागेल बरोबर. सो इथिल देन मिथिल, मिथिल इथर. ओके. पहा काय मिळालं? इथिल मिथिल इथर. सो दिस वन इज द कॉमन नेम सिस्टीम. ही कॉमन नेम सिस्टीम आहे. ओके. आता या कॉमन नेम सिस्टीम आता इथे एक्सप्लेन करून झाल्यानंतर इथं आपल्याला स्टार्ट करायचे IUPAC सिस्टीम. ओके. विच सिस्टीम? IUPAC सिस्टीम. आता IUPAC नॉमिनिक्लेचर मध्ये पहा मी हेच एक्झाम्पल घेतो. ओके. येस, एक्झाम्पल मध्ये मी काही चेंज करत नाही पहा. एक्झाम्पल हेच घेतो मी. ओके. सो आता पहा इथं IUPAC सिस्टीम कशा प्रकारे असते. येस, IUPAC नेम सिस्टीम फॉर इथर. पहा आता IUPAC सिस्टीम मध्ये काय करतात? अल्कॉक्सी अल्केन बरोबर. आता हा ROR आहे. याच्यामध्ये असा जो अल्किल ग्रुप आहे की जो स्मॉल आहे तो ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन करतात. पहा फॉर एक्झाम्पल पहा इथं सपोज हा अल्किल ग्रुप स्मॉल आहे. तो ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन करतात. त्याला म्हणतो आपण अल्कॉक्सी. आणि मग हा जो राहिलेला अल्किल ग्रुप आहे इट इज अ पॅरेंट हायड्रोकार्बन दॅट इज अ अल्केन. बरोबर. आता इथं पहा फर्स्ट 2 एक्झाम्पल्स जे आहेत ना त्यामध्ये अल्किल ग्रुप कसे आहेत? सेमच आहेत. त्यामुळे आपण थर्ड एक्झाम्पल पासून सुरुवात करूया. पाहता इथं थर्ड एक्झाम्पल मध्ये पहा अल्किल ग्रुप कोणते कोणते आहेत? मिथिल अँड इथिल. मग त्यातला जो स्मॉल अल्किल ग्रुप आहे तो मी काय करतो पहा ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन करतो. बरोबर. मग पहा अल्कॉक्सी म्हणजे पहा मिथिल कंबाईन केला मिथॉक्सी, इथिल कंबाईन केला इथॉक्सी. बरोबर. मग आता इथं काय कंबाईन केलं आपण? मिथिल. मग हा काय मिळेल? मिथॉक्सी. आता इथं पॅरेंट हायड्रोकार्बन जो आहे याच्यामध्ये 2 कार्बन आहेत बरोबर की नाही C2H5 मध्ये. मग 2 कार्बनचा अल्केन कोणता असतो? इथेन. सो देअरफॉर इट इज अ मिथॉक्सी इथेन. ओके. तुम्हाला इथे काय मिळेल? मिथॉक्सी इथेन. नाव नेक्स्ट पाहता इथं डाय इथिल इथर मध्ये बोथ अल्किल ग्रुप्स आर सेम. दोन्ही अल्किल ग्रुप सेम होते बरोबर आहे की नाही. मग आता इथं त्यातला एक अल्किल ग्रुप मी ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन केला. पहा ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन केला की काय मिळेल तुम्हाला? इथॉक्सी. बरोबर. आणि हा इथं इथॉक्सी इथेन. बरोबर का पहा. सो देअरफॉर दिस वन इज अ इथॉक्सी इथेन. कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा. नाव आता पहा थोडेसे हेवी एक्झाम्पल्स इथं आपण डिस्कस करूया. पाहता इथं येस पाहता इथं हा डायमिथिल इथर आहे. हा तर एक्सप्लेन करून झालाच आहे आपला.
डायमिथिल इथर हे झालं कॉमन नेम. आयुपीएच नेम काय मिळेल पहा इथं, मिथॉक्सी. पहा समजा हा ऑक्सिजन बरोबर मी कंबाईन केला मिथिल ग्रुप, मिथॉक्सी, आणि हा राहिलेला मिथिल कोणता, दॅट इज वन कार्बनचा अल्केन कोणता, मिथॉक्सी मिथेन. बरोबर. देन सेकंड एक्झाम्पल पाहता, सेकंड पण आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेला आहे. येस पहा, हा ऑक्सिजन कंबाईन केला मी सॉरी हा मिथिल कंबाईन केला मी ऑक्सिजन बरोबर, मग काय मिळेल इथं मला, मिथॉक्सी. बरोबर आहे की नाही, मिथॉक्सी, आणि 2 कार्बन आहेत, सो 2 कार्बनचा अल्केन कोणता, इथेन, मिथॉक्सी इथेन. ओके. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल पाहता इथं, नेक्स्ट एक्झाम्पल CH3O CH2 CH2 CH3. आता पहा इथं कोणते कोणते अल्किल ग्रुप आहेत पहा, वन इज मिथिल अँड अनदर इज एन प्रोपिल. बरोबर. मग जो स्मॉल ग्रुप आहे अल्किल ग्रुप, हा स्मॉल ग्रुप आपण काय करूया, ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन करूया. बरोबर. हा आपण नॉमिनिक्लेचर कसं प्रोव्हाइड करतो, अल्कॉक्सी अल्केन. ओके, अल्कॉक्सी अल्केन. मग आता इथं पहा, इथं मिथॉक्सी स्मॉल अल्किल ग्रुप कोणता आहे, मिथिल. अल्कॉक्सी म्हणजे तो कसा मिळेल इथं, मिथॉक्सी. ओके. आणि पाहता इथं जो काही रिमेनिंग अल्किल ग्रुप आहे त्यामध्ये 3 कार्बन्स आहेत, मग 3 कार्बनचा अल्केन कोणता मिळतो, प्रोपेन. बरोबर आहे की नाही. पण पुन्हा याच्यामध्ये पहा, हा मिथॉक्सी ग्रुप कोणत्या कार्बनला लिंक झाला ते पण महत्वाचं आहे, आयदर फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. आणि म्हणून तुम्हाला इथे नंबरिंग प्रोव्हाइड करावं लागेल, आणि मग नंबरिंग हे 1 2 3 असं मिळेल पहा, 1 2 3. बरोबर आहे की नाही. मग आता इथं OCH3 हा फंक्शनल ग्रुपचा पार्ट आला, अँड देअर फोर नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, कारण फंक्शनल ग्रुप हा लेफ्ट पासून जवळ आहे. सो देअर फोर तुम्हाला इथे काय मिळेल, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. बरोबर आहे का पहा, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन. ओके. आता याच्यामध्येच मी आणखी एक थोडंसं चेंज करतो आणि न्यू एक्झाम्पल घेतो. पहा पहा न्यू एक्झाम्पल कसं आहे. फॉर एक्झाम्पल या टाईपचं एक्झाम्पल आहे, CH3 CH3. ओके. आणि इथं सपोज आहे OCH3. बरोबर का पहा. आता या केसमध्ये पहा नंबरिंग कशा प्रकारे प्रोव्हाइड करावं लागेल. तुम्ही राईट किंवा लेफ्ट कोणत्याही टर्मिनल पासून नंबरिंग स्टार्ट करा, नंबरिंग तुम्हाला सेम मिळेल. बरोबर. हा मिथिल ग्रुप स्मॉल आहे, अल्किल ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन केला, हा झाला मिथॉक्सी. आता मिथॉक्सी ग्रुप कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे, सेकंड कार्बनला. मग तुम्हाला इथे काय मिळेल पहा, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. ओके. आता याच्यामध्ये मी थोडंसं चेंज करतो, आणखी एक एक्झाम्पल इथं आपण डिस्कस करूया. CH3 CH3O C2H5. ओके. आता इथं पहा या केसमध्ये, ओके. सो अगेन नंबरिंग तुम्ही लेफ्ट किंवा राईट कुठूनही स्टार्ट करा, तुम्हाला सेम नंबरिंग मिळेल. ओके. नाव आता पहा इथं, आता हा प्रोपिल ग्रुप आणि इथिल ग्रुप या दोघांच्या मध्ये जर कम्पेअर केलं तर स्मॉल ग्रुप कोणता आहे, हा इथिल ग्रुप कसा आहे, इट इज अ स्मॉल. आणि म्हणून मी काय केलं, ऑक्सिजन बरोबर त्याला कंबाईन केला. बरोबर. मग पाहता अल्कॉक्सी अल्केन, मग आता इथं समजा मिथिल अटॅच होता तर मिथॉक्सी, मग आता इथं इथिल आहे ऑक्सिजन बरोबर, तर काय असणार, इथॉक्सी. सो देअरफॉर इथॉक्सी पहा कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे, सेकंड कार्बनला. सो इट इज अ 2 इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन. ओके. सो तुम्हाला काय मिळालं पहा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन. सो आणखी आपण काही एक्झाम्पल डिस्कस करू पाहता इथं. येस पहा मी हे एक्झाम्पल स्टार्ट करतो. ओके. C6H5O
CH3, C6H5OCH3. ओके. आता हेच एक्झाम्पल पहा. ठीक आहे, मी अगोदर एक्सप्लेन करतो, मग आपण डिस्कस करूया. यातला जो स्मॉल ग्रुप आहे तो मी ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन केला, बरोबर. मग आता इथं पहा, स्मॉल ग्रुप कोणता आहे, मिथिल ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन केला, तर मग हा काय होईल, मिथॉक्सी. आणि हा बेन्झिनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, आणि म्हणून तुम्हाला इथं मिळेल मिथॉक्सी बेन्झिन. आता पहा, हाच कंपाऊंड मी या प्रकारे पण रिप्रेझेंट करू शकलो असतो. ओके, मिथॉक्सी बेन्झिन काय मिळालं पहा, इथं मिथॉक्सी बेन्झिन. आता याचं कॉमन नेम पाहता, कॉमन नेम कसं मिळेल. इथं मिथिलचं फर्स्ट लेटर आहे एम, आणि हा C6H5 म्हणजे या ग्रुपला म्हणतात फिनिल. पहा, हा जो C6H5 ग्रुप असतो, मी इथे मेन्शन करतो पहा, C6H5. जस्ट वेट, मी प्रॉपरली रिप्रेझेंट करतो पुन्हा एक वेळा. पहा, हा जो C6H5 ग्रुप आहे, जेव्हा हा सबस्टिट्यूएंट म्हणून असतो तेव्हा पहा त्याला काय म्हणतात, इट इज कॉल्ड ॲज अ फिनिल. त्याला म्हणतो आपण फिनिल, बरोबर. मग आता तुम्हाला इथं कॉमन नेम कसं मिळेल पहा. एक ग्रुप आहे फिनिल ऑक्सिजनला लिंक झालेला, आणि दुसरा ग्रुप आहे मिथिल. मग तुम्हाला इथं अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करावी लागेल, बरोबर. सो फिनिलचं फर्स्ट लेटर पी, मिथिलचं फर्स्ट लेटर एम. अल्फाबेटिकली चेक करा, आयदर पी कम्स फर्स्ट और एम कम्स फर्स्ट, बरोबर. मग त्या दोघांच्या पैकी जे लेटर अगोदर येईल ते तुम्हाला अगोदर मेन्शन करावं लागेल. सो अल्फाबेटिकली चेक केल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता, इथं इथं दोन ऑप्शन आहेत, फिनिल मिथिल इथर का मिथिल फिनिल इथर. आणि हे तुम्ही कशावरून डिसाईड करणार आहे, इट डिपेंड्स ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये तुम्हाला इथे काय करावं लागेल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करावी लागेल, बरोबर. मग आता इथं अल्फाबेटिकली पहा, कोणतं लेटर अगोदर येईल, एम कम्स फर्स्ट. मग एम अगोदर आलं तर मग तुम्हाला इथे काय मिळेल पहा, मिथिल. ओके, मिथिल फिनिल इथर, बरोबर आहे का, पहा चेक करा, मिथिल फिनिल इथर. ओके, आणि आयुपीएसी नेम कसं मिळालं, मिथॉक्सी बेन्झिन. ओके, आणि हा C6H5 जेव्हा सबस्टिट्यूएंट आहे तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतोय पहा, इट इज कॉल्ड ॲज अ फिनिल. सो पहा, हे एक्झाम्पल आपण एक्सप्लेन केलं पहा. कोणतं एक्झाम्पल इथं आपण एक्सप्लेन करतोय, येस. नाऊ नेक्स्ट एक्झाम्पल. ओके, पहा नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा कोणता आहे, येस. ओके, आता इथं पहा, तुम्हाला हे एक्झाम्पल मी इथं स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो, ओ अँड देन पुढं काय आहे पहा, जस्ट वेट, CH2, देन CH2 अँड देन CH3. ओके, सो इथं पहा, आता या केसमध्ये हा पार्ट मी काय केला, ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन केला, बरोबर. मग पहा, आता इथं 1 2 3 हे जे 3 कार्बन आहेत, 1 2 अँड 3 हे जे 3 कार्बन आहेत, दे आर इन द स्ट्रेट चेन, दे आर इन द लॉंग चेन, बरोबर आहे की नाही. ते स्ट्रेट चेन किंवा लॉंग चेन मध्ये आहेत, आणि म्हणून एन प्रोपिल हा अल्किल ग्रुप कोणता आहे, एन प्रोपिल. मग एन प्रोपिलचं पहा, तर जसं मिथिलचं मिथॉक्सी, इथिलचं इथॉक्सी, तसं प्रोपिलचं प्रोपॉक्सी, बरोबर आहे. पहा, आता इथं ऑलरेडी हे बुकमध्ये प्रोव्हाइड केलेलं आहे, हे सिम्पल आहे. पहा, एन प्रोपॉक्सी, सी हिअर, एन प्रोपॉक्सी, बरोबर. मग आता इथं हे कसं मिळेल पहा तुम्हाला, जस्ट वेट. सो एन प्रोपॉक्सी, एन प्रोपॉक्सी. ओके, आता हा जो कंपाऊंड आहे पहा, एन प्रोपॉक्सी बेन्झिन, दिस वन इज द आयुपीएसी नेम, एन प्रोपॉक्सी बेन्झिन. येते लक्षामध्ये. ओके, सो एन प्रोपॉक्सी बेन्झिन. नाऊ जेव्हा तुम्ही कॉमन नेम फाइंड आउट करणार आहात तेव्हा मात्र पाहता इथं तुम्हाला काय करावं लागेल, फिनिल अँड प्रोपॉक्सी
याच्यामध्ये पहा आता फर्स्ट लेटर सेमच आहे, पी पी सेम आहे, बरोबर आहे की नाही. मग हे सेम आहे म्हटल्यानंतर सेकंड लेटर कम्पेअर करावं लागेल. इथं काय आहे एच, इथं काय आहे आर. सो विच कम्स फर्स्ट, एच कम्स फर्स्ट, म्हणजे अगोदर फिनिल येणार, बरोबर आहे की नाही. सो पहा फिनिल, देन एन प्रोपॉक्सी, ओके फिनिल एन प्रोपॉक्सी इथर, फिनिल एन प्रोपॉक्सी इथर, दिस वन इज द कॉमन नेम. हे मिळालं कॉमन नेम. आणि आययुपीएच नेम काय मिळालं, एन प्रोपॉक्सी बेन्झिन. ओके, देन नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल कोणता आहे, येस हे पहा. ओके, सो ओके नाव आता इथं टू पॉसिबिलिटी पहा, कोणत्या कोणत्या मिळतील पहा. 1 2, समजा मी या प्रकारे नंबरिंग प्रोव्हाइड केलं 1 2. ओके, सो 1 2 मी असं जर नंबरिंग प्रोव्हाइड केलं तर आता पहा सायक्लोब्युटेन हा पॅरेंट कंपाऊंड आहे, कारण 4 कार्बन आहेत. समजा 1 2 जस्ट वेट 1 2 3 and 4, बरोबर आहे की नाही. आता मिथिल आणि मिथॉक्सी पहा, मिथिल METH, METH मिथिल, आणि पहा मिथॉक्सी METHOXY. आता पहा या दोघांच्या मध्ये जर कम्पेअर केलं अल्फाबेटिकली, METH सेमच आहे. आता तुम्हाला कम्पेअर करायचं कशामध्ये, या वाय मध्ये आणि या ओ मध्ये, बरोबर आहे की नाही. सो अल्फाबेटिकली विच लेटर कम्स फर्स्ट, आयदर वाय और आयदर ओ. सो ओ कम्स फर्स्ट, बरोबर. सो ओ कम्स फर्स्ट म्हणजे मिथॉक्सी अगोदर मेन्शन केलं तुम्ही, तर इथे काय मिळेल पहा, 1 मिथॉक्सी, ओके, देन 2,2 पहा किती मिथिल ग्रुप आहेत, 2 मिथिल ग्रुप आहेत, डाय मिथिल सायक्लोब्युटेन, ओके 1 मिथॉक्सी 2,2 डायमिथिल सायक्लोब्युटेन. ओके, नाउ सेकंड एक्झाम्पल, सॉरी सेकंड पॉसिबिलिटी, एक्झाम्पल नव्हे सेकंड पॉसिबिलिटी. आता इथं पहा सेकंड पॉसिबिलिटी मध्ये मी नंबरिंग कसं प्रोव्हाइड करतो, मी या प्रकारे नंबरिंग प्रोव्हाइड करतो पहा, 1 2 3 and 4. आता काय मिळेल पहा, 2 मिथॉक्सी, बरोबर, अँड देन 1,1 डॅश डायमिथिल सायक्लोब्युटेन. ओके, 2 मिथॉक्सी 1,1 डायमिथिल सायक्लोब्युटेन. आता पहा यातली कोणती पॉसिबिलिटी करेक्ट आहे आपण चेक करूया. आता पहा फर्स्ट पॉसिबिलिटी मध्ये आपण लोखंडचं सेम घेऊया, 1 + 2 + 2 काय मिळेल पहा इथं, 1 + 2 + 2 = 5. आणि पहा आता इथं आपण सेकंड पॉसिबिलिटी मध्ये लोखंडचा सम घेऊया, 2 + 1 + 1 पहा, 2 + 1 + 1 = 4, बरोबर. म्हणजे सेकंड पॉसिबिलिटी मध्ये लोखंडचा सम लेस आहे, स्मॉल आहे. सो सेकंड इज द करेक्ट अँड फर्स्ट पॉसिबिलिटी इट इज द रॉंग. कन्सेप्ट लक्षात आलं का पहा. सो दिस वन इज 2 मिथॉक्सी 1,1 डायमिथिल सायक्लोब्युटेन. ओके, नाउ सम मोर एक्झाम्पल्स, आणखी आपण काही एक्झाम्पल्सची ट्रायल घेऊया पहा. येस, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स हा एक क्वेश्चन आहे, आणि आणखी एक क्वेश्चन आहे पहा इथं, येस नॉमिनिक्लेचर. आपण काय करूया, नॉमिनिक्लेचरचा क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया, नॉमिनिक्लेचर. ओके, आता पहा आपण अल्कोहोल पण नॉमिनिक्लेचर डिस्कस केलं, फिनॉल पण डिस्कस केलं, इतर पण डिस्कस केलं. ओके, आता इथं काही मिक्स एक्झाम्पल्स आहेत, त्यातलं फर्स्ट एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करूया पहा. सो दिस वन इज द पॅरेंट कंपाऊंड. कोणतं पॅरेंट कंपाऊंड आहे, सायक्लोपेंटेन, आणि या सायक्लोपेंटेनच्या
सेम कार्बनला, एकाच कार्बनला 2 OH ग्रुप अटॅच आहेत. बरोबर आहे. आता सेम कार्बनला अटॅच आहेत, मग मी त्याला नंबर देतो फर्स्ट. मग काय मिळेल पहा, सायक्लोपेंटेनचा डेरिव्हेटिव्ह आहे, देअरफॉर सायक्लोपेंटेन डॅश. पहा, फर्स्ट कार्बनला दोन्ही OH ग्रुप आहेत, देअरफॉर 1,1. 2 OH ग्रुप आहेत, देअरफॉर डाय. डाय आणि OH आहे, देअरफॉर OL. सो सायक्लोपेंटेन 1,1 डायल. येस, सायक्लोपेंटेन 1,1 डायल. तुम्हाला काय मिळेल पहा, सायक्लोपेंटेन 1,1 डायल मिळेल. ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट एक्झाम्पल. देन आता इथं आणखी एक महत्वाचं पहा, हे ई का बरं आपण मेंटेन ठेवलं? वाय ई इज रिटेन्ड ॲज इट इज? बिकॉज OH ग्रुप्स आर मोर दॅन 1 अँड देअरफॉर ई इज रिटेन्ड ॲज इट इज. ओके, जर समजा OH ग्रुप सिंगल असतात तर ई रिप्लेस करावं लागलं असतं आपल्याला. ओके, देन नेक्स्ट एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल पाहता इथं. सेकंड एक्झाम्पल कशा प्रकारचं आहे? येस, जस्ट वेट. CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, देन CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3. ओके, आता या केसमध्ये पहा, स्मॉल अल्किल ग्रुप कोणता आहे? ब्युटिल हा स्मॉल आहे का इथिल ग्रुप हा स्मॉल आहे? येस, विच ग्रुप इज स्मॉल? इथिल इज अ स्मॉल. बरोबर. आता पहा, इथिल हा स्मॉल आहे. ऍक्च्युली IUPAC नॉमिनिक्लेचर कसं असतं, अल्कॉक्सी अल्केन, मग हा स्मॉल आहे. बरोबर. मग अल्कॉक्सी म्हणजे काय होणार? इथिलचं काय होणार? इथॉक्सी. बरोबर. आता नंबरिंग पहा, नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम दॅट एंड फ्रॉम विच फंक्शनल ग्रुप इज नियरर. मग फंक्शनल ग्रुप कोणत्या टर्मिनल पासून जवळ आहे? लेफ्ट टर्मिनल पासून जवळ आहे. सो देअरफॉर लेफ्ट पासून नंबरिंग स्टार्ट केलं. सेकंड कार्बनला काय मिळालं? इथॉक्सी. सो 2 इथॉक्सी ब्युटेन. 2 इथॉक्सी ब्युटेन. तुम्हाला इथं IUPAC नेम काय मिळेल पहा, 2 इथॉक्सी ब्युटेन. ओके, देन नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा, थर्ड एक्झाम्पल कोणता आहे? येस, दिस वन इज द थर्ड एक्झाम्पल. ओके, सो आता या केसमध्ये पहा, इथं जो C6H5 आहे ना, हा ऍज अ सबस्टिट्युएंट आहे. सबस्टिट्युएंट. ओके, आता याच्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप कोणता आहे मला सांगा अगोदर. फंक्शनल ग्रुप, येस, दिस OH इज अ फंक्शनल ग्रुप. बरोबर की नाही? हा OH काय आहे? इट इज अ फंक्शनल ग्रुप. ओके, आता पहा, हा फंक्शनल ग्रुप आहे आणि मग इथं ही जी बेन्झिन रिंग आहे की आपण ज्याला C6H5 म्हणतो. ओके, इट इज अ सबस्टिट्युएंट. हे सबस्टिट्युएंट आहे आणि या सबस्टिट्युएंटला आपण काय म्हणतो? ओके, आपण आजच्या लेक्चरमध्ये पण डिस्कस केलं होतं पहा, या सबस्टिट्युएंटला आपण काय म्हणतो? फिनिल. फिनिल. आता नंबरिंग कुठून स्टार्ट करावं लागेल? नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड फ्रॉम दॅट एंड फ्रॉम विच OH ग्रुप इज नियरर. मग OH ग्रुप कोणत्या टर्मिनल पासून जवळ आहे? राईट. सो 1 2. मग आता इथं पहा, 2 फिनिल. सेकंड कार्बनला कोणता ग्रुप अटॅच आहे? फिनिल. सो 2 फिनिल. ओके, इथेनॉल. किंवा तुम्ही असंही करू शकता, 2 फिनिल इथेन डॅश 1 डॅश OL, कारण फर्स्ट कार्बनला OH ग्रुप आहे. सो 2 फिनिल इथेनॉल. कन्सेप्ट लक्षात येतो का? पहा, 2 फिनिल इथेनॉल. ओके, सो दिस वन इज द IUPAC नेम. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल पहा, नेक्स्ट एक्झाम्पल कोणता आहे? येस, एक्झाम्पल नंबर 4. ओके, सो इथं पहा. ओके, येस. आता पुन्हा पहा, इथं मोर दॅन 1 पॉसिबिलिटी असतात, बट त्यातली कोणती पॉसिबिलिटी करेक्ट असते? ज्या पॉसिबिलिटीमध्ये लोखंडचा सम हा लो असतो. बरोबर की नाही? ओके, सो पाहता इथे मी डिरेक्टली आन्सर आता मी इथे प्रोव्हाइड करतो पहा, 1 2 अँड 3. आणि मग तुम्हाला इथं IUPAC नेम मिळेल पहा, 3 मिथिल
3-methyl phenol. Okay, so 3-methyl phenol. So this one is the nomenclature of the corresponding compounds. आता याच्यानंतर पहा, हा जो क्वेश्चन पेंडिंग आहे ना, हा आपण काय करूया, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करूया. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहोल्स अँड क्लासिफिकेशन ऑफ इथर हा कन्सेप्ट डिस्कस करणार आहे. त्याच्याबरोबर हा एक्झाम्पल, हा क्वेश्चन पण आपण काय करूया, डिस्कस करूया.